హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి. మనం 9th క్లాస్ లెసన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నోట్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. మరి ఈరోజు మనం 9th క్లాస్ 8th యూనిట్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే టాపిక్లో ఉన్నటువంటి 3 రీడింగ్స్, ద యాక్సిడెంటల్ టూరిస్ట్, ఫాదర్ రిటర్నింగ్ హోమ్, కాఠ్మాండు అనే 3 టాపిక్స్ కోసం మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇందులో ప్రీ రీడింగ్, మోటివేషన్ అండ్ పిక్చర్ ఇంటరాక్షన్ చూస్తే, లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. ఈ పిక్చర్స్ చూద్దాము. వాట్ ఆర్ దీస్ పిక్చర్స్ అబౌట్? అసలు ఈ పిక్చర్స్ ఏంటి అంటే, దీస్ పిక్చర్స్ ఆర్ అబౌట్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ టూరిజం. ఓకే, హ్యావ్ యూ ఎవర్ విజిటెడ్ సచ్ ప్లేసెస్? మరి ఇలాంటి ప్లేస్లో ఎప్పుడు విజిట్ చేసామంటే, ఎస్, ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ సచ్ ప్లేసెస్. ఇన్ వాట్ వే ఆర్ దీస్ ప్లేసెస్ వర్త్ విజిటింగ్? The places are worth visiting for the temples, monuments, places of historical significance. మరి దీంట్లో ఫస్ట్ ఓవరాల్ డిస్కోర్స్లోకి వెళ్దాము. దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రైబ్ ఎ ప్లేస్ దట్ యు హ్యావ్ విజిటెడ్ రీసెంట్లీ. రీసెంట్గా నువ్వు విజిట్ చేసిన ఆ ప్లేస్ని డిస్క్రైబ్ చేయు అంటున్నాడు అనమాట. సో రీసెంట్లీ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు విజిట్ సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ హైదరాబాద్, which was established in 1951. I was amazed to see the rich collection of arts and antiques of European, Middle Eastern as well as Far Eastern regions. It has a large collection of ancient Arabic and Persian manuscripts and a well-equipped library. There are separate galleries for ivory carvings, modern India paintings and marble sculptures, toys and dolls, etc. Looking at a vast collection of historical items, it was declared an institution of national importance in May 1961. All the unique items in this museum reflect grandeur and royalty, making everyone awestruck about them. In my opinion, everyone should visit this museum at least once in a lifetime if they ever get a chance to visit it. The museum is worth visiting. రైట్, దీంట్లో మరి ఫస్ట్ లెసన్ ద యాక్సిడెంటల్ టూరిస్ట్. ఆల్రెడీ ఈ లెసన్ నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అవసరమైతే ఈ ఛానల్లో నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఈ లెసన్ ఇంకా మీకు బాగా అర్థమవుతుందని తెలుస్తూ ఇప్పటికి సమరీ మనం చెప్పుకుందాం. ద యాక్సిడెంటల్ టూరిస్ట్ ఈజ్ ఎ హ్యూమరస్ స్టోరీ. ద నెరేటర్ బిల్ బ్రైసన్ narrates his experiences as an air traveler. He is a man of confusion. There were many things that he could not properly do due to confusion. He goes many times to lavatory in a cinema but standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. He often forgets the number of his room and goes 2 to 3 times a day at the hotel reception to inquire about it. Once, he went on a visit to England along with his family for a week on Easter. The narrator was a card holder of British Airways frequent flyer program. On the airport, he wanted to show that discount card in his bag. He tried to open the bag and the zip harder. The zip broke and the bag opened abruptly. Everything in his bag rained out and spread around irregularly. His wife wondered at her husband's absent-mindedness. He had many experiences while traveling by flights. Once he was in a helpless crash position when he leaned over to tie his shoelaces and someone in the seat ahead of him threw his seat back into full recline. On another occasion, he knocked off soft drinks into the lap of a lady sitting beside him. The worst experience he had was that when he got his mouth, chin, gums and tongue became blue colored. He was writing some thoughts on a paper. He fell onto conversation with a lady sitting next to him. He had put his pen in his mouth. It leaked and his mouth was covered with ink. He did not realize it until he went to the lavatory. The narrator was so fed up with his eating habit that he preferred not to eat while on board.
His wife used to take some precautions. She told the children to take the lids of the food for him or put their hoods up when daddy cuts his meat. He often forgot to ask for air miles. He could never take benefits from the discount schemes. It was state of mind that he lost a golden opportunity to avail himself of a first-class flight to Bali. About the author, William McGuire Bill Bryson, born on December 8, 1951, is a best-selling American author of humorous books on travel, as well as books on the English language and on science. Born an American, he was a resident of Britain for most of his adult life before returning to the US in 1995. In 2003, Bryson moved back to Britain. Bryson shot to prominence in the United Kingdom with the publication of Notes from a Small Island 1995, an exploration of Britain for which he made an accompanying television series. He received widespread recognition again with the publication of A Short History of Nearly Everything 2003, which popularized scientific questions for a general audience. So glossary. LI అంటే ఇట్స్ a noun form. దీని ఏమంటారంటే narrow passage way between or behind buildings, alley. నెక్స్ట్ అన్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ adverb అంటే విత్ వన్స్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలిపి. గ్రంట్ అంటే షార్ట్ లో సౌండ్ ఇన్ ద థ్రోట్ టు షో పెయిన్ అండ్ యాంగర్, మన యొక్క యాంగర్ని చూపించడానికి వచ్చే సౌండ్ అనమాట. కన్స్టర్నేషన్ అంటే సర్ప్రైజ్, షాక్ ఆర్ యాంగ్జైటీ. బడ్జ్ అంటే టు మూవ్ స్లైట్లీ, స్లోగా మూవ్ అవడం. యాంక్ పుల్ విత్ ఎ జర్క్, extravagantly and very extremely. Oblivion, a state in which one is not aware of what is happening around. Concourse, the open central area in a large public building here in the airport. Disgorging means to pour something out in large quantities. Exasperation means irritation. Catastrophe, a sudden event that causes many people to suffer. Perch, a place or position. Urbane means polished and cultured. Bons mots, clever remarks. Salve, sophisticated, polite. Seismic event, a powerful happening like an earthquake. Next question answers. Answer the following questions. How did the card of British Airways frequent flyer program trouble at the narrator? ఆ కార్డ్ ఏ విధంగా నరేటర్ని ట్రబుల్ చేసింది? ద నరేటర్ వాంటెడ్ టు షో ద బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్లయర్ ప్రోగ్రామ్ కార్డ్ టు ద అథారిటీస్. పాపం ఆయన కార్డు అథారిటీ చూపిద్దాం అనుకున్నాడు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద క్యారీ ఆన్ బ్యాగ్, అది బ్యాగ్లో ఉందన్నమాట. ఈ ట్రై టు ఓపెన్ ద బ్యాగ్, సో బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఈజీ కదా, జిప్ తీస్తే చాలు. బట్ ద జిప్ ఆన్ ద బ్యాగ్ వాజ్ జామ్డ్, జిప్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో ఈ పుల్డ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యాంక్డ్ ఇట్ విత్ ఎ జర్క్. సో ఇవన్నీ చాలా గట్టిగా కష్టపడి మొత్తం అరుచుకుంటూ మొత్తం ఏదో చేసుకుంటూ అలా చేసేటలో సడన్గా జిప్ గేవ్ అవే అబ్రప్ట్లీ, జిప్ ఒకేసారి ఓపెన్ అయిపోయింది. ద సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఫ్లూ ఓపెన్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఇట్ వర్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్. సడన్గా ఎప్పుడైతే బ్యాగ్ సడన్గా ఓపెన్ అయిపోయింది, దాంట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఈ హ్యాడ్ గ్యాష్ హిస్ ఫింగర్ ఆన్ ద జిప్. సో ఆ జిప్ మధ్యలో తన ఫింగర్ అనేది నలిగిపోయింది, అంటే బ్లడ్ వచ్చింది అనమాట. This is how the narrator was troubled. Next, the narrator's wife looked at him with an expression of wonder. So what might the reason be? Narrator యొక్క వైఫ్ అతనికి చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసింది. అసలు ఎందుకు, రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు? The narrator is busy on a job. He was carrying several things with him. The narrator's wife had seen all of them where it was abruptly opened, spread all over. ద నరేటర్స్ వైఫ్ ఏం చేస్తుందో మొత్తం చూస్తుంది. సన్నగా అవన్నీ సన్నగా ఓపెన్ అయ్యి మొత్తం అంతా తెల్లపోతికి స్ప్రెడ్ అవపోతికి ఆ నరేటర్ యొక్క వైఫ్ అతన్ని చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది అనమాట. ద రీజన్ ఫర్ ఎర్ వండర్ మైట్ బి ద వే హీ హాస్ క్రియేటెడ్ ఎ మెస్ ఆల్ అరౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే బాస్ ఎందుకు చూస్తుండొచ్చు అంటే తన చుట్టూ ఆ మెస్ క్రియేట్ చేశారు చూడండి, దానికి ఆమె షాక్ అయిపోయి బహుశా అలా చూసుండొచ్చు. నెక్స్ట్, ద నరేటర్ లామెంటెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ మెట్ విత్ మెనీ క్యాటాస్ట్రోఫ్స్ ఇన్ హిస్ ట్రావెల్. సో నరేటర్ చెప్తున్నాడు, నేను చాలా ఇలాంటి చాలా
దుష్పరిణామాలు ఫేస్ చేశాను, ఎస్పెషల్లీ ట్రావెల్ చేసే టైంలో అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఎవర్ దే, అసలు ఏంటవి? డూ యూ థింక్ దేవర్ రియల్ కెటాస్ట్రోఫ్స్? నిజంగా చెప్పండి, నిజమైన భూకంపాల, నిజమైన పెద్ద పెద్ద ప్రాణాలు పోయేటువంటి ఆ యొక్క భూకంపం లాంటి తుఫాను అలాంటి హెచ్చరిక చేసేవా అంటే, సో అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. వన్స్ ఆన్ ఏరోప్లేన్, ఒకసారి ఏరోప్లేన్లో ఏం జరిగిందంటే, హీ లీన్డ్ ఓవర్ టు టై ఎ షూ లేస్. ఎట్ దట్ మూమెంట్ సమ్వన్ ఇన్ ద సీట్ అహెడ్ ఆఫ్ హిమ్ త్రూ his seat back onto full recline and he found himself in the crash position. On another occasion, he knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside him. The flight attendant brought him a replacement drink and instantly he knocked it onto the woman again. They were not real catastrophes, they were just accidents by mistake due to confusion. How did the narrator free himself from the crash position? The narrator leaned down to tie his shoelaces. In the meantime, the person on the seat ahead of him pushed back his seat. As a result, he got stuck in kneel down position. He managed to get himself free by clawing the leg of the man sitting next to him. Do you think the narrator's hands are like some cheap prop? If yes, what made you think so? The narrator knocked the soft drink onto the lap of a sweet lady sitting beside him twice in confusion. He said that he did not know how he did that mindless act. From this, I think that his hands had acted like some cheap prop. Why did the narrator's wife say to the children, "Take the lids off the food for daddy"? His wife knew his knack of creating misery for himself. As a precautionary measure, she asked her children to do normal chores for their father. Did the narrator do all the awkward things intentionally or accidentally? Give your reasons. The narrator does not do anything intentionally. ఏది ఆయన అనుకొని చేయలేదు. He is by nature a man of confusion. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న ఒక మనిషి అనమాట. He himself had admitted that he gets confused easily. తనే చెప్తున్నాడు, నేను చాలా ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను అని. He had many experiences during the traveling. ఈ ట్రావెలింగ్ టైంలో అతను చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ వాజ్ ద నరేటర్? మన నరేటర్ ఎటువంటి వ్యక్తి? హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై యువర్ ఒపీనియన్? మరి నీ ఒపీనియన్ ఏ విధంగా జస్టిఫై చేయగలవు? ద నరేటర్ కెనాట్ డూ ఏ సింపుల్ డే టు డే యాక్టివిటీ వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్. అతనంటే చాలా సింపుల్గా చేసే పనులు కూడా ఆయన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అయితే చేయలేడు. ఈ ఆఫెన్ ఫర్గెట్స్ ద వే టు ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి దారిని మర్చిపోతుంటాడు. ఈ ఫైండ్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ హిజ్ హోటల్ రూమ్ నెంబర్. అధ్యయనంలో తన రూమ్ నెంబర్ కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాడు. ఈ ఫర్గెట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు క్యారీ అవుట్ హిజ్ రొటీన్ యాక్టివిటీ. డైలీ చేసే పనులు కూడా ఆయన మర్చిపోతుంటాడు. మోస్ట్ ఆఫ్ us నెవర్ పాండర్ హౌ ఎఫర్ట్లెస్లీ వి క్యారీ అవుట్ అవర్ రొటీన్ యాక్టివిటీ. సో జనరల్గా ఏంటి, మరి రొటీన్ యాక్టివిటీ అసలు ఇప్పుడు వాటర్ తాగాలి, చాలా ఈజీగా తాగేస్తాం, కానీ కొంతమందికి ఏంటి తాగేటాలు కింద పడిపోతుంటుంది. అలా చిన్న చిన్న కూడా కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో ద రొటీన్ థింగ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్, బట్ సమ్ పీపుల్ లైక్ ద నరేటర్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. Next, here is a list of actions in the story. Put a tick against the actions performed by the narrator. So, anchored the back zip, correct. Gassed finger on the zip. Tied a shoelace, correct. Knocked a soft drink, correct. Sucked at the end of a pencil, correct. మరి లెసన్లో vocabulary కూడా చూద్దాం. Read the following sentence and observe the underlined word. Living in the real world is perhaps most outstanding. So what meaning does the underlined word convey in the sentence? అంటే ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు కదా, మరి దాన్ని మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. యాజ్ యూ పర్హాప్స్ నో, అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ ఎ కాంపౌండ్ వర్డ్. కాంపౌండ్ అంటే రెండు వర్డ్స్ కలయికని కాంపౌండ్ అంటాం. సో ఇక్కడ అవుట్ ప్లస్ స్టాండింగ్ అంటే ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అనమాట. సో లుక్ ఫర్ సచ్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ ద లెసన్. సో ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ ప్లస్ బడీ, without, with plus out, carry on, carry plus on, everything, every plus thing, within, with plus in, newspaper, news plus paper, dump struck, dumb plus struck, another, an plus other, notebook, note plus book. Okay, so prepare a list of 5 such words and find their meaning with the help of a dictionary or your teacher. Dumbstruck means unable to speak because of surprise. ఆశ్చర్యకరం వల్ల సరిగా మాట్లాడలేకపోవడం అనమాట. షూలేస్ అంటే ఏ లాంగ్ థిన్ పీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైక్ స్ట్రింగ్ దట్ గోస్ త్రూ ద హోల్స్ ఆన్ ఏ షూ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫ్యాషన్ ఇట్.
outside, the outer side or surface of something. Thoughtfully, showing signs of careful thought. Airline, a company that provides regular flights to take passengers and goods to different places. Next, read the following sentence and observe the underlined words. I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces. ఇక్కడ డ్రింక్ అనే వర్డ్ అండర్లైన్ చేసాం. ఐ జస్ట్ రిమెంబర్ రీచింగ్ అవుట్ ఫర్ ద న్యూ డ్రింక్, ఇక్కడ డ్రింక్ అనేది కూడా అండర్లైన్ చేసాం. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో డ్రింక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో డ్రింక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టేక్ ఇన్, తీసుకోవడం లేదా కన్జ్యూమ్. ఓకే, సెకండ్ సెంటెన్స్లో డ్రింక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బెవరేజ్. సో ద వర్డ్ డ్రింక్ ఈజ్ ఎ హోమోనిమ్. అంటే హోమోనిమ్ అంటే ఏంటి, అక్కడ మనకి హోమోనిమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ దట్ ఈస్ స్పెల్ట్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ లైక్ ఎనీ అనదర్ వర్డ్. అంటే ఒకే రకంగా మనం పలుకుతామో ఒకే రకమైన స్పెల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది, కానీ మీనింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. మరి అలాంటిది మనకి కొన్ని ఉన్నాయి. ఫెయిర్, మన జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫెయిర్, ఇక్కడ మనకి ఫెయిర్ 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. యాక్సెప్టబుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ అ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. ద పనిష్మెంట్ గివెన్ టు ద ప్రిజనర్ వాజ్ వెరీ ఫెయిర్. అతనికి ఇచ్చిన పనిష్మెంట్ ఓకే మంచిదే. కానీ ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిర్ ఏంటి, అన్ ఈవెంట్ ఎట్ విచ్ పీపుల్ బిజినెస్ ఎక్స్ట్రా షో అండ్ సెల్ దేర్ గూడ్స్. అంటే ఈవెంట్లు ఎక్కడైతే వస్తువులు అమ్ముతూ ఉంటారో దాన్ని కూడా మనం ఫెయిర్ అంటాం. ఐ బాట్ వెజిటేబుల్స్ ఇన్ దిస్ విలేజ్ ఫెయిర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బ్యాంక్, an organization that provides various financial services. I often go to bank to deposit money. బ్యాంక్ నేను మా బ్యాంక్కి మనీ డిపాజిట్ చేయడానికి వెళ్తాను అన్నట్టు. నెక్స్ట్ బ్యాంక్, ద సైడ్ ఆఫ్ ఎ రివర్ ఆర్ క్యానల్ ఎక్సెట్రా. హీ లివ్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ గోదావరి. అంటే గోదావరి పక్కన ఆయన నివసిస్తూ ఉంటాడు. చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో బ్యాంక్ ఏమో మనీ డిపాజిట్ చేసేది, సెకండ్ దాంట్లో బ్యాంక్ అంటే ఒడ్డు. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అంటే వెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఏ ప్లేస్. ఈ లెఫ్ట్ ఫర్ ఢిల్లీ అండ్ ఆర్ఏగో, 1 గంట ముందే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఇక లెఫ్ట్ అంటే మీనింగ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ రైట్, రైట్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నది లెఫ్ట్. సో ఈ ఫెల్ డౌన్ అండ్ బ్రోక్ ఈజ్ లెఫ్ట్ లెగ్, అతను కింద పడి అతను లెఫ్ట్ లెగ్ అని విరగొట్టుకున్నాడు. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ సా, SAW సా, ఏ టూల్ దట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ బ్లేడ్ విత్ షార్ప్ పాయింట్స్. దే కట్ ద ట్రీ విత్ ఏ బిగ్ సా. పెద్ద సా అంటే ఏంటంటే రంపం తోటి కట్ చేయడం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సా అంటే పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సీ మీన్స్ లుక్. సీ సా సీన్ అంటాం కదా, అందులో సీ చూడడం అనే దానికి పాస్ట్ అండ్ సా చూసేను అని మీనింగ్ అనమాట. ఐ సా ఎ మ్యాన్ క్రాసింగ్ ద రోడ్. నెక్స్ట్ బేర్, టు బి ఏబుల్ టు కాన్సెప్ట్ అండ్ డీల్ విత్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్. అంటే ఒక అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్తో డీల్ చేయడం అనమాట. ఓకేనా. ఐ కాంట్ బేర్ హ్యావింగ్ క్యాట్స్ ఇన్ ద హౌస్. ఇంట్లో పిల్లలు ఉండాలని నేను సహించలేను అని చెప్పడం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేర్ అంటే అర్థం హెవీ వైల్డ్ యానిమల్ విత్ థిక్ ఫర్ అండ్ షార్ప్ క్లాస్. ఇక్కడ బేర్, దేర్ ఆర్ మెనీ బేర్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. సో ఇదంటే యానిమల్, జంతువు. నెక్స్ట్ రైట్, ఏ మోరల్ ఆర్ లీగల్ క్లైమ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్. రైట్ అంటే ఇది నా హక్కు. వే ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్, రైట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ కరెక్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. రాజు, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్, ద ఫీలింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఆర్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ సంథింగ్. ఐ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ వాచింగ్ క్రికెట్. నాకు క్రికెట్ వాచ్ చేయడం అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మరి ఇంకొక మీనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ద ఎక్స్ట్రా మనీ దట్ యూ పే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బారోయింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లెండింగ్. అంటే అప్పు తీసుకునేటప్పుడు మనం పే చేసి ఎక్స్ట్రా మనీ బారో అంటాం. సో దాని ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. ఐ బారోడ్ మనీ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ లైక్ అంటే సిమిలర్ టు సంబడి ఆర్ సంథింగ్. ఈజ్ వెరీ లైక్ ఈజ్ ఫాదర్. సేమ్ అతను తండ్రిలాగే ఉంటాడు. ఇంకొక లైక్ ఏంటంటే ప్రిఫర్ టు డూ సంథింగ్. ఇంకొక లైక్ ఏంటి మీనింగ్ ప్రిఫర్ టు డూ సంథింగ్, ఏదైనా కూడా చేయడానికి ఇష్టం చూపించడం. ఐ లైక్ టు గో టు బెడ్ ఎర్లీ. నేను తొందరగా పడుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ క్యాన్, ఏ వర్డ్ దట్ ఈజ్ యూస్ టు సే సంథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ సంబడి. యూ కెన్ రన్ లైక్ ఏ హార్స్. అతను హార్స్లో పరిగెత్తగలడు అని చెప్పడం. క్యాన్ అంటే కంటైనర్ మేడ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఫర్ క్యారింగ్ సంథింగ్. షీ ఈస్ క్యారింగ్ ఎన్ ఆయిల్ క్యాన్ నవ్. నెక్స్ట్ రో, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏ లైన్. ఒక నిల్చొని ఉండడం అనమాట, ఒక లైన్గా. We usually sit in the front row in our class. మా క్లాస్లో ఫ్రంట్ రోలో జనరల్గా కూర్చుంటాం. రో అంటే టు హ్యావ్ ఎ నాయిజీ ఆర్గ్యుమెంట్, బాగా ఎక్కువ శబ్దం ఉన్నది చూడడం అనమాట. సింధు అండ్ గణేష్ ఆర్ ఆల్వేస్ రోయింగ్. ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు గట్టిగా అరుచుకుంటూ ఉంటారు. మినిట్ ఈక్వల్ టు 60 seconds. ఒక 60 సెకండ్లకి 60 సెకండ్లు ఉండదని ఒక మినిట్ అంటాం కదా. ఇక్కడ మైన్యూట్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్. ఇక్కడ మైన్యూట్ అంటే చాలా చిన్నదే అంట.
ఐ గాట్ ఏ మైన్యూట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ మై బిజినెస్లో చాలా మైన్యూట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సెకండ్, హ్యాపెనింగ్ ఆర్ కమింగ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్. సులజ్ని ద సెకండ్ అరైవ్ అట్ ద స్టేషన్, అంటే సెకండ్ తర్వాత రావడం. సెకండ్, ఏ వెరీ షార్ట్ టైం, ఐ విల్ బి విత్ యూ ఇన్ ఏ సెకండ్, ఒక సెకండ్లో ఇక్కడ ఉంటానని చెప్పడం. నెక్స్ట్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్, చాలా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకుందాం. ఇక్కడ బ్యాబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద సౌండ్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ స్పీకింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ బేబీ మేక్స్ బిఫోర్ బిగినింగ్ దిస్ యాక్చువల్ వర్డ్స్. అంటే అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడడం అన్నట్టు, మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది సౌండ్, దాన్ని బ్యాబుల్ అంటారు. నెక్స్ట్, బార్క్ అంటే ద షార్ట్ లౌడ్ సౌండ్ మేడ్ బై డాగ్స్ అండ్ సమ్ అదర్ యానిమల్స్. కొన్ని జంతువులు గట్టిగా అరవడం అనమాట, ఎస్పెషల్లీ కుక్కలు గట్టిగా అరవడం బార్కింగ్ అంటాం. బార్క్. గ్రోన్ అంటే టు మేక్ లాంగ్ డీప్ సౌండ్ బికాస్ యూఆర్ అనాయిడ్, అప్సెట్ ఆర్ ద ఇన్ పెయిన్ విత్ ప్లెజర్ ఆర్ మోన్. అంటే బాధలో కానీ ఆనందంలో, అత్య ఆనందంలో కానీ మనం ఒక సౌండ్ చేయడం, డీప్ సౌండ్ చేయడం అన్నట్టు. సో గ్రోన్. నెక్స్ట్, గ్రంబుల్ టు కంప్లైన్ అబౌట్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ వే. అంటే ఒకళ్ళ మీద కానీ, ఒక వస్తువు మీద కానీ, ఒక దాని మీద కానీ కంప్లైంట్ చేయడం. నెక్స్ట్, మోన్ టు మేక్ ఏ లాంగ్ డీప్ సౌండ్ యూజువల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అన్హ్యాపీనెస్, సఫరింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్లెజర్ ఆర్ గ్రోన్. లాంగ్ డీప్ సౌండ్ అనమాట. ఓకేనా. సో జనరల్లీ అన్హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు, బాధపడేటప్పుడు, లేదా ఫిజికల్ ప్లెజర్ ఆర్ గ్రోన్, బాగా ఇబ్బంది పడినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ అంటే చూడండి, దాన్ని మోన్ అంటాం. లాంగ్ డీప్ సౌండ్ అనమాట, మోన్. నెక్స్ట్, మంబుల్ టు స్పీక్ ఆర్ సే సంథింగ్ ఇన్ ఏ క్వైట్ వాయిస్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. మర్మర్ టు సే సంథింగ్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్ క్వైట్ వాయిస్ దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు హియర్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ అంటారు, అంటే మనకి ఏం అర్థం కాదు అన్నట్టు. నెక్స్ట్, మట్టర్ అంటే టు స్పీక్ ఆర్ సే సంథింగ్ ఇన్ ఏ క్వైట్ వాయిస్ దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు హియర్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ యూఆర్ అనాయిడ్ అబౌట్ సంథింగ్. వాడు ఏదో మాట్లాడుతూ క్వైట్ వాయిస్లో మాట్లాడుతున్నారు కానీ మనకి ఏం అర్థం కాదు. నెక్స్ట్, షౌట్ టు సే సంథింగ్ ఇన్ ఏ లౌడ్ వాయిస్, టు స్పీక్ లౌడ్లీ ఆర్ యాంగ్రీలీ టు ఎట్ సమ్వన్, ఎవరో గట్టిగా అరవడం అనమాట, షౌట్. నెక్స్ట్, shriek టు గివ్ ఏ లౌడ్ హై షౌట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూర్ ఎగ్జైటెడ్, ఫ్రైటెండ్ ఆర్ ఇన్ పెయిన్. బాధ ఉన్నప్పుడు కానీ, బాగా ఎక్కువ ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బాగా ఎక్కువగా భయపడినప్పుడు కానీ అరిచే సౌండ్ని మనం shriek అంటాం. నెక్స్ట్, విస్పర్ టు స్పీక్ వెరీ క్వైట్లీ టు సమ్వన్ సో దట్ అదర్ పీపుల్ కెనాట్ హియర్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఆర్ మర్మర్. ఓకేనా. సో మనం చెప్పేటప్పుడు అవతల పీపుల్ సరిగా వినకపోవడం, లేదా మనం వినలేకపోవడం, దాని వచ్చే సౌండ్ మనం విస్పరింగ్ అంటాం అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏ రీడింగ్ యొక్క సమరీ, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, మీనింగ్స్ మరియు వొకాబులరీ పార్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ and for subscriptions and likes and for your sharings. Thank you. This is your friend Sudhakar Vamgiri signing up for today and have a great day. Bye bye.